Good morning, students. Today we are going to see the continuation of the civics lesson. Okay. Do you all understand about the democracy? What did I explain on yesterday? If you have any doubt, you can ask me. If you are not interested to ask me, no problem. You just go and find out the meaning for those letters from the net because you are already using the internet. You can find out the meaning, perfect meaning for the letter which you didn't understand. Okay, today we are going to see about the evaluation of democracy. ஓகே, எவாலுவேஷன் ஆஃப் டெமோக்ரஸி மீன்ஸ் நம்மளோட டெமோக்ரஸி கண்ட்ரி வந்து எந்த அளவுக்கு வளருது, எப்படி வளர்ந்துருக்கு. டெமோக்ரஸி பிகின் ஃப்ரம் 2500 இயர்ஸ் அகோ இன் சம் ஆஃப் த சிட்டி ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் ஏஷியன்ஸ். நிறைய ஏஷியன் ஸ்டேட்ஸில் டெமோக்ரஸி வந்து 2500 வருஷங்கள் முன்னாடியிலேருந்தே வருது. பட் இன் அவர் இந்தியா இட்ஸ் ஜஸ்ட் பிஃபோர் ஆஃப்டர் த கிங். ஓகே. Greek, it is important to note that a democratic institution existed in the as early as the Vedic period. Chanakya's Arthashastras tells us that in ancient India, an autonomous village community was the basic unit of local government. இப்போ சாணக்கியா அர்த்தசாஸ்திரஸ்லாம் என்ன ஏஷியன்னா என்ன அந்த காலத்தில் இருக்குது வில்லேஜ் கம்யூனிட்டி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் லோக்கல் கவர்மெண்ட். லோக்கல் கவர்மெண்ட்னால் அப்போல்லாம் வந்து அந்த வில்லேஜ்குள்ளே இருக்கிற கவர்மெண்ட்டை மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணி தே ஓன்ட் டிபெண்ட் ஆன் த அதர் ஹையர் லெவல், ஸ்டேட் லெவல் அண்ட் country level and all. They will be depending on only the village level. Was basis of local government. In ancient Tamil Nadu, Kudavole system was the very notable and unique feature of village administration of Cholas. In ancient Tamil Nadu, Kudavole system. You know what is Kudavole system? Kudavole system na இப்போ நம்ம வந்து ஓட்டு வந்து மிஷினில் போடுறோம். அப்போல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு இலையில் எழுதி ஹூ தே ஆர் கோயிங் டு ஓட் ஃபார் தெம், எந்த கேண்டிடேட்க்கு ஓட் போட போகிறாங்களோ அவங்களோட பேரை இலையில் எழுதி ஒரு பானைக்குள்ளே போடுவாங்க. தட் இஸ் நோன் ஆஸ் குடைவோலை சிஸ்டம். வாஸ் வெரி நோட்டபிள் அண்ட் யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃப் சோலாஸ். அண்ட் சோலாஸ் அந்த சோலாஸ் கிங் அந்த பீரியடில் they were following these things. The evaluation toward the democracy is represented by the following value: freedom, equality, liberty, accountability and transparency and trust. ஃப்ரீடம்னா சுதந்திரமாக, ஈக்குவாலிட்டினா எல்லாருக்குமே சம உரிமை, அக்கௌண்டபிலிட்டி, எல்லாமே அவங்க அப்போ வந்து வெளிப்புறமாகவும் பண்ணாங்க. இந்த early period like Chola kings. Type of democracy. There are two type of democracies: direct democracy and indirect democracy. The system of democracy refers to the kind of government or social structure which allow people to participate equally. Democratic system refers to the type of democracy. There are two type of democracy. What are the two types of democracy? Direct and indirect. The type of democracy refers to kind of government. இது ஒரு விதமான கவர்மெண்ட். தே ஆர் ஸ்ட்ரக்சரிங் சமூக கட்டமைப்பு. ஆல் அலோவ் த பீப்புள் டு பார்ட்டிசிபேட் ஈக்குவலி. அதுமாதிரினா எல்லாருமே ஈக்குவலாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கிற மாதிரி. Okay, that is direct democracy. When the people themselves directly express their will on public affair, they will be expressing their affairs about என்னென்ன வேணுன்றது வந்து அவங்க தேவைகள், மக்களோட தேவைகளை வந்து டைரெக்டாக பூர்த்தி செய்கிறதுக்கு they will be using go to direct democracy. Type of government is called pure or direct democracy.
Okay, we'll go for the direct democracy about form of democracy. Parliament form of government and presidential form of. We are following the parliament form of democracy. The parliament they have a three steps: electorate, legislative, executive. But the presidential form of government they are having only two steps: electorate. The electorate will be maintaining all this executive and legislative. ரெண்டு பேரையுமே electorate தான் maintain பண்ணுவாங்க. But in the parliament, that not like that. Electorate only they will be maintaining legislative, the legislative maintaining the executive. So what are the informations we are passing, the it will not reach soon as a presidential form of government. அந்த கவர்மெண்ட் மாதிரி பார்லிமெண்ட் கவர்மெண்ட்டில் சீக்கிரமாக போய் ரீச் ஆகாது, because it takes 3 stages. Okay, we'll be going to the democracies, direct and indirect. Okay, in indirect democracy, representative democracy, when the people express will on public affair through the elected representative, the type of government is called indirect or representative democracy. They have suggested some, இப்போது நம்ம என்ன வார்ட் மெம்பர்ஸ் அப்படிலாம் இருந்தாங்க. இப்போ வார்ட் மெம்பர்ஸ் நம்மக்கிட்ட குறைகளை கேட்டு அவங்க போயிட்டு குறைகளை கவுன்சிலர் அந்த மாதிரி மேல் லெவலில் அப்புறம் எம்பி அப்படிலாம் போயிட்டு போகிற விதத்தில் அப்போது குறைகளை கேட்குற இடம் அவங்களுக்கு போர்ஷன் லிட்டில் ஸ்பேசஸ், கொஞ்சம் வார்ட்னா ஒரு 2-3 ஸ்ட்ரீட்ஸ் மட்டும்தான் அவங்க கேர் எடுத்துப்பாங்க. But our Chennai government is also changed it only under the councillor. There is no ward members also at present now. The type of government is called their indirect and representative democracy. Okay, democracy in India. India has a parliament form of democracy. The Indian parliament comprises the elected representative of people. Elected representative of people. They are electing the people whose representative is who they are electing by themselves. The participations of people in the decision making, the concerns of citizens are two important elements. Who is participating in the இப்போ எலெக்ஷனில் நிற்கிறதுக்கு who has a rights, யார் யாருக்கு ரைட்ஸ் இருக்கோ அவங்க மட்டும்தான் நிற்க முடியும். what are the two main rights are there important. First right is he should be the citizen of India. The parliament form of government in India. India is the largest democracy country in the world. In வேர்ல்டுலே டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியிலே இந்தியா தான் நம்பர் 1. Democratic in India works on 5 basis principle. India 5 basis principle work பண்ண. These are sovereign, socialist, secular, democratic republic. Okay, every person who is a citizen of India who is not less than 18 years of age can exercise the right to vote India. இப்போ 18 வயசு முடிஞ்சவங்க எல்லாருமே இந்த ஊர் குடிமக்களாக இருந்தால் எல்லாருமே ஓட்டு போடலாம். பேஸ்ட் ஆன் த யூனிவர்சல் அடல்ட் சஃப்ரேஜ். தேர் இஸ் நோ டிஸ்கிரிமினேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த பர்சன்ஸ் கேஸ்ட்டு, க்ரீடு, ரிலீஜன். இவங்க இந்த கேஸ்ட்டாக இருக்கிறதா ஓட்டு போடணும் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. Everybody has a equal rights to vote after 18 years. Okay, we'll go for the merits and demerits of the democracy. Responsibility and accountability government. So this democracy country will be having more responsible under the public affairs public affair take over panika. They will be more responsible. Equality and fraternity. Fraternity means fraternity, you just take a pencil and underline it. Fraternity na சகோதரத்துவம் நம்ம எல்லாருக்குள்ளே இருக்க ஒரு பாசமாக இருக்கணும். பிகாஸ் இஃப் நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் அஃபெக்ஷனாகவும் பாசமாகவும் இல்லை அப்படின்னா வாட் வில் ஹேப்பன், தே வில் பி ஹேவிங் அ ஃபைட். ஒருத்தருக்குள்ளே ஒருத்தர் சண்டை அப்படி தான் வரும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஈக்குவாலிட்டி, எல்லாருக்கிட்டையுமே ஒரே மாதிரி பார்க்குறது, அதுதான் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியில் இருக்குது. சென்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அமாங் காமன் பீப்புள்.
ஒரு 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 மக்களுக்கும் ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் தேர் அண்ட் ஃபார் கவர்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணவே ஒருத்தருக்கும் காமன் ரெஸ்பான்சிபிள்ஸ் இருக்குது. அந்த ரெஸ்பான்சிபிள்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவலாக தான் இருக்குது. லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்னா அவங்க தன்னோட செல்ஃப் கவர்மெண்ட். வாட் யூ மீன் பை செல்ஃப்? தன்னுடைய செல்ஃப் கவர்மெண்ட்னா ஐ மீன் தன்னுடைய ஓன் கவர்மெண்ட். லோக்கல் கவர்மெண்ட்னா இப்போ நம்மளோட இடத்துல இருக்கிற நம்மளை மெயின்டைன் பண்ணுற டைரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்க கவர்மெண்ட், அதாவது வார்ட் மெம்பர்ஸ் அண்ட் கவுன்சில்ஸ், அவங்களோட செல்ஃப் கவர்மெண்ட். டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி ஃபார் ஆல். நம்மளுக்கு தேவையான டெவலப்மெண்ட் அண்ட் எல்லாத்துக்குமே யார் ஃபஸ்ட்டு நிற்பா? இந்த நம்மக்கிட்ட இருக்க கவுன்சிலர்ஸ் அவங்க தான். ஓகே, பாப்புலர் சர்வென்ட்ரிஸ். டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி ஃபார் ஆல்ஸ்னால் எல்லாருக்குமே ஈக்குவல் க்ரோத், எல்லாருமே ஒரே மாதிரி வளரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி ஃபார் ஆல். பாப்புலர் சர்வென்ட்ரிஸ்னால் இறையாண்மைனா கடவுள், இது அவங்கவுங்க கடலை அவங்கவுங்க வர்ஷிப் பண்ணிக்கலாம், கும்பிட்டுக்கலாம், அதுதான். சென்ஸ் ஆஃப் கார்ப்பரேஷன் அண்ட் ஃப்ரெடரல் ஃபீலிங். சகோதரத்துவ உணர்வுகள் எல்லாருக்குள்ளேயும் ஈக்குவலாக. நம்ம சகோதரத்துவ உணர்வுகள்லாம் என்னது? ஒருத்தருக்குள்ள ஒருத்தர் அஃபெக்ஷனாக இருக்கிற மாதிரி. ஐ மீன் தே ஷுட் நாட் பி எனி நீ வேறு ஜாதி, நான் வேறு ஜாதி, நீ ஹிந்து, நான் முஸ்லீம், நான் கிறிஸ்டியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கக்கூடாது. தே ஷுட் பி எல்லாருமே இண்டியன் அப்படின்ற ஒரு சகோதரத்துவம் இருக்கணும். அதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் டெமோக்ராட்டிக். இதெல்லாம் ஒரு மெரிட். இந்த மாதிரி டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியில் இதெல்லாம் ஒரு மெரிட். Demerits. What are the demerits? Indirect of or representative nature of democracy. Representative nature of democracy. மறைமுகம் அல்லது பிரதிநிதியான இயல்புகள். மறைமுகமாக என்ன பண்ணுவாங்க? டெமோக்ரஸி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? மறைமுகம் நம்மளுக்கு தெரியாமல் அவங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நமக்கு எதுவுமே தெரியாது. கவர்மெண்ட் தேல் பி ஹேவிங் சம் டிஃபெக்ட். இப்போது நம்ம கவர்மெண்ட் நம்மளுக்கு இப்போ கொரோனா இருக்குது. அந்த கொரோனாவில் என்ன பண்ணுறாங்க? பப்ளிஷ் பண்ணுற ரிசல்ட்லாம் என்னது? இவங்களுக்கு இவ்வளோ கொரோனா இருக்குது, தமிழ்நாட்டில் இவ்வளோ மெம்பர்ஸுக்கு கொரோனா வந்திருக்கு அப்படின்னு தான் காமிக்கிறாங்க. இவ்வளோ பேர் இறந்துருக்காங்க. ஆனால் அது உள்ளே என்ன மறைச்சிருக்காங்கன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. என்ன மறைச்சிருக்காங்க? ஒரு நாளைக்கு 5 மெம்பர்ஸை நீங்கள் பிடிச்சிட்டு கொரோனா இருக்குது, நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வந்தால் உங்களுக்கு இவ்வளோ பைசா தரேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அதனால் 5 மெம்பர்ஸ் யாருக்கு கொரோனா இல்லையோ அவங்க எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு வராங்க. அப்போ இந்த மாதிரி தே ஆர் மேக்கிங் சம் கரப்ஷன்ஸ். அண்ட் இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் தப்பான இன்ஃபர்மேஷனை காமிக்கிறதுக்கு உள்ளே என்னென்னமோ ஒரு ஒர்க்ஸ் பண்ணுறாங்க, அதெல்லாம் தெரியாது. தட் இஸ் த மெயின் demerits in the democratic country. Okay, lack of interest in democratic process and hence lower turnout in எலெக்ஷனில் லோயர் டர்ன்அவுட்னா இப்போ இந்த மாதிரி நடக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க? மக்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. ஓட்டு போடணும், நம்ம போய் ஓட்டு போட்டு நம்மளுடைய லீடர்ஷிப் இருக்கவங்கள செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு யாருக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத பீப்புள் தே வில் பி சிட்டிங் அட் ஹோம். எதுவுமே தெரியாதவங்க மட்டும் தான் என்ன பண்ணுறது? சரி, நம்மளுடைய சிட்டிசன்ஷிப்பு, நம்மளுடைய ஓட்டு உரிமையை மட்டும் விட்டு கொடுக்கூடாது, சும்மா போய் ஓட்டு போட்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு ஓட்டு போட்டு வராங்க. புரியுதுங்களா? அந்த மாதிரி அப்போ ஓட்டிங் 100லேருந்து 50% ஓட்டிங் தான் விழும். 50% யார் போட்டாலும் யாரும் எதுவும் நம்ம கவர்மெண்ட் பண்ண போகிறதில்ல அப்படின்ற ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்லேயே இருப்பாங்க. ஓகே, இன்ஸ்டபிலிட்டி ஆஃப் கவர்மெண்ட்ஸ் டியூ டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மேண்டேட்.